Hello everyone, welcome back to Assam Career Point. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জুলাই মাহত মুকলি হ'ব লগা 25000তকৈ অধিক পদৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে ইংলিছৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছো। মনোগল এই ভিডিঅ'টোত আমি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট 30টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম। এই প্ৰশ্নকেইটা আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে। হেহে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে What is the synonym of SRB? SRB শব্দটোৰ একাৰ্থক শব্দ অৰ্থাৎ সমাৰ্থক শব্দটো কি? মনোগল কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ বিটাৰ। SRB শব্দৰ একাৰ্থক শব্দ বা সিনোনিমটো হ'ব বিটাৰ। SRB মানে হৈছে চুকা বা তিতা আৰু বিটাৰ মানে হৈছে তিতা। ইয়াৰ লগতে মনত ৰাখি থব ফিউৰিয়াছ মানে হৈছে অগ্নিশৰ্মা, এৰোগেন্ট মানে হৈছে অহংকাৰী আৰু চাইল্ডিশ মানে হৈছে শিশুসুলভ। Next question to is what is the antonym of trepidation? Trepidation শব্দটোৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দটো কি হ'ব? মনোগল কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ fearlessness. Trepidationৰ অপোজিট ৱৰ্ড বা এন্টোনিমটো হ'ব fearlessness. মনোগল trepidation মানে হৈছে ভয় লগা আৰু fearlessness মানে হৈছে ভয় নলগা। ইয়াৰ লগতে মনত ৰাখি থব slowness মানে হৈছে লেহেমিয়া হোৱা, death মানে হৈছে মৃত্যু আৰু adroitness মানে হৈছে নিপুণতা। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে complete the following sentence by inserting a suitable preposition from the given alternative. তলত দিয়া সঠিক প্ৰিপজিশনটো বহুৱাই আমি বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। বাক্যটো আমাক দিয়া আছে we are sorry dash your misfortune. ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ about. We are sorry about your misfortune. Question number 4 হৈছে complete the following sentence with the suitable alternative. সঠিক অপচনটো বহুৱাই আমি বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। বাক্যটো দিছে being an dash people easily he does not talk to. Correct answer to option B introvert. Being an introvert people easily he does not talk to. Next question to is which of the following word is not its own singular? Here correct answer to option D steroids. Steroids শব্দটো কেতিয়াও singular হ'ব নোৱাৰে। Next প্ৰশ্নটো হৈছে choose the misspelled word. অশুদ্ধভাৱে থকা স্পেলিংটো কোনটো হ'ব? মনোগল কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন C। ইয়াৰে সঠিক স্পেলিংটো হ'ব IDIOCYNCRSY. নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে choose the most appropriate one word substitution for the following from the given alternatives. To send back a person to his own country. Correct answer to option D repatriate. Next question to হৈছে a group of parrots is called কপৌৰ এটা জাকক কি বুলি কোৱা হয়? Correct answer to option D company. A group of parrots is called a company. এটা কপৌৰ জাকক company বুলি কোৱা হয়। Next প্ৰশ্নটো হৈছে the correctly spelled word is সঠিককৈ স্পেলিং থকা শব্দটো কোনটো? Correct answer to option C. Optionsৰ সঠিক স্পেলিংটোৱে হৈছে OBSCENE আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে অশ্লীল বা নীলাজ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে what is the past tense of green? গ্ৰীণৰ past tense বা past formটো কি হ'ব? Correct answer to option C ground. মনোগল গ্ৰীণৰ past formটো হ'ব ground. গ্ৰীণ মানে হৈছে খুন্দা, আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব। Now question number 12. A person who cannot read and write is called এজন ব্যক্তি যিজনে লিখিব বা পঢ়িব নাজানে, লিখিব পঢ়িব কোনোটোৱে নাজানে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? Correct answer to option D illiterate. A person who cannot read and write is called illiterate. যিজন ব্যক্তিয়ে পঢ়িব বা লিখিব নাজানে তেওঁক নিৰক্ষৰ বা illiterate কোৱা হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে what is the feminine gender of rooster? Roosterৰ feminine gender বা স্ত্ৰীলিংগ বুজোৱা শব্দটো কি হ'ব? Correct answer to option C
hen. Rooster শব্দটো বা rooster wordটোৰ feminine genderটো হ'ব hen. Next question to hoise, what is the plural of phenomena? Phenomena শব্দটোৰ plural form to বা বহুবচন শব্দটো কি হ'ব? Correct answer to option C, phenomena. মনোকল phenomenonor plural form to হ'ব phenomena. Next question to hoise, which of the following word has correct spelling? তলৰ অপচন চাৰিটা দিয়া কোনটো wordৰ স্পেলিংটো সঠিকভাৱে আছে? Correct answer to is option A, misbehaves. Misbehaveor correct spelling to hoise MISCHIEVOUS. Misbehaviors অৰ্থটো হৈছে দুষ্ট. আপোনালোকে মনত ৰাখি থব. Now question number 16, what is the superlative of much? বন্ধুসকল muchৰ superlative formটো কি হ'ব? Important প্ৰশ্ন হয়. ইয়াৰে correct answer to is option C, most. Muchৰ superlative formটো হ'ব most. Now question number 17, fill in the blank with the appropriate word given below to complete the sentence. Option চাৰিটাৰ দিয়া শব্দকেইটাৰ পৰা সঠিক শব্দটো বহুৱাই আমি সেন্টেন্সটো কমপ্লিট কৰিব লাগে. বন্ধুসকল সেন্টেন্সটো দিছে I did not dash any answer to my question. So ইয়াতে কোনটো অপচন বহুৱালে আমাৰ বাক্যটো এটা শুদ্ধ ৰূপ ল'ব? Correct answer to option C, receive. I did not receive any answer to my question. Next প্ৰশ্নটো হৈছে choose the correct sentence from the following. তলত দিয়া বাক্যকেইটাৰ পৰা সঠিক বাক্য বা সঠিক ৰূপত থকা বাক্যটো কোনটো হ'ব? বন্ধুসকল correct answer to option B, the novel was read by me in one day. Next question to hoise which of the following is correct? তলত দিয়া তলৰ অপচন চাৰিটাৰ পৰা কোনটো কাৰেক্ট হ'ব? Correct answer to option B, a pod of dolphins. Dolphinsৰ এটা পদক a pod of dolphins বুলি কোৱা হয়. Next question to hoise choose the correct preposition. সঠিক preposition বহুৱাই বাক্যটো আমি কমপ্লিট কৰিব লাগে. Priya has been living dash India. বন্ধুসকল অপচন চাৰিটাৰ পৰা correct answer হ'ব option A, in. Priya has been living in India. Next question to hoise choose the correct preposition. সঠিক preposition বহুৱাই আমি বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে. বাক্যটো দিছে the candidates were tense dash expectancy. So ইয়াৰে আমাৰ অপচন চাৰিটাৰ পৰা correct answer to হ'ব option A, with. The candidates were tense with expectancy. Next question to hoise choose the correct determiner. সঠিক determiner বহুৱাই আমি বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে. বন্ধুসকল বাক্যটো দিছে they have spent dash for their son's wedding. ইয়াৰে correct answer to option B, enough. They have spent enough for their son's wedding. Next প্ৰশ্নটো হৈছে one word substitution. এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব লাগে আমি one who is not likely to be easily pleased. যিজনে সহজে সন্তুষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? Correct answer to option A, fastidious. One who is not likely to be easily pleased is called fastidious. Next question to hoise one word substitution. এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব লাগে আমি one who is always doubting. যিয়ে সদায় সন্দেহ কৰি থাকে অৰ্থাৎ যিজনে কোনো ব্যক্তিক সন্দেহ কৰি থাকে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? বন্ধুসকল correct answer to option D, skeptic. One who always doubting is called skeptic. Next question to hoise choose the correct alternative. সঠিক অপচনটো বহুৱাব লাগে আমি The film show began when we arrived in the hall. ইয়াৰে কোনটো অপচন শুদ্ধ হ'ব? Correct answer is option A, had begun. বন্ধুসকল এই বাক্যটোত had begun বহুৱালেহে বাক্যটো এটা সম্পূৰ্ণ ৰূপ ল'ব. The film show had begun when we arrived in the hall হ'ব. Next question to hoise select the most appropriate meaning of the given phrase or idiom. তলত দিয়া idiomটোৰ আমি সঠিক meaningটো অৰ্থাৎ সঠিক অৰ্থটো বাছি উলিয়াব লাগে. Dance to someone's tune. আনৰ
হুকত নচা ব্যক্তি তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি ডু হোৱাট আদাৰ্স ৱান্ট ইউ টু ডু আনৰ কথাত চলা ব্যক্তি বা নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে সিলেক্ট দ্য মোষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট মিনিং অফ দ্য গিভেন ফ্ৰেজ অৰ ইডিয়ম তলত দিয়া আইডিয়মটোৰ আমি সঠিক অৰ্থটো বাছি উলিয়াব লাগে টিট ফৰ টেট ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি টু ডু হাৰ্ম এজ ডান টু ইউ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে সিলেক্ট দ্য মোষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট মিনিং অফ দ্য গিভেন ফ্ৰেজ অৰ ইডিয়ম তলত দিয়া ইডিয়মটোৰ সঠিক অৰ্থটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে ৰেড লেটাৰ ডে বন্ধুসকল অপচন 4টাৰ পৰা ৰেড লেটাৰ ডেৰ সঠিক মিনিংটো কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি এ ভেৰি স্পেচিয়েল ডে ৰেড লেটাৰ ডে মানে হৈছে এ ভেৰি স্পেচিয়েল ডে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ সঠিক অপচনটো বহুৱাই আমি বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে বাক্যটো দিছে জিম সাফাৰ্ড এ ডেছ অফ ফৰচুন কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ ৰিভাৰ্চেল জিম সাফাৰ্ড এ ৰিভাৰ্চেল অফ ফৰচুন বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফিল ইন দ্য ব্লেংক সঠিক অপচনটো বহুৱাই আমি বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে বাক্যটো দিছে হি ৱাজ ডেছ বাই নেচাৰ এণ্ড চ' এভইডেড অল কোম্পেনী ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ এণ্টি ছ'চিয়েল হি ৱাজ এণ্টি ছ'চিয়েল বাই নেচাৰ এণ্ড চ' এভইডেড অল কোম্পেনী বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ আগন্তুক যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ